नीचे ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन वन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन वन सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सुपन बुध वैकुंठलो या निरंजन निराकार बुध वैकुंठलो या निरंजन निराकार सो क्यों शून्य को उल्लंघे सखी मेरी क्यों कर लेवे पार सो क्यों शून्य को उल्लंघे सखी मेरी क्यों कर लेवे पार ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया हरे सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया एते दिन त्रिलोक में होते बुध सोपान एते दिन त्रिलोक में होती बुध सोपान सो बुध ची बुध जागृत ले प्रगटे पूरे नवतन सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पूरे नवतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया अब सो साहेब आया सब सृष्टि करे निर्मल अब सो साहेब आया सब सृष्टि करे निर्मल मोहंकार उड़ाय के देसी सुख नहीं चल मोह अहंकार उड़ाय के देसी सुख ने है चल ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना है जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया है अपना जीवन तन सखी मेरी जो है मूल वतन
वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया लामकन शून्य निर्गुण छोड़ फनार निरंजन लामकन शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो हर सैया है अपना है जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो हर सैया है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतना ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હલ બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી ચિદાદિત્યમ કિશોરાંગમ પરેધામની વિરાજિતમ સ્વરૂપમ સચિદાનંદમ નિર્વિકારમ સનાતનમ રાધયા સહ શ્રીકૃષ્ણમ યુગલમ સિંહાસને સ્થિતમ પૂર્વોક્તમ રૂપલાવણ્યમ દિવ્યભૂષા સુગંબરમ શ્રીવંદો સતગુરુ ચરણ કો કરો ધનિ પ્રેમ પ્રણામ અશુભ હરણ મંગલ કરણ શ્રીદેવચંદ્રજીના શ્રી પ્રાણનાથ નિજ મૂલપતિ શ્રી મહારાજ સુનામ તેજ કુંવરી શ્યામા યુગલ કો પલ પલ કરું પ્રણામ પલ પલ કરું પ્રણામ
પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ રાજશ્યામાજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. નિજાનંદચાર્ય શ્રી સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મહાન બુદ્ધિના સાગર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મહામતી લાલદાસજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મહારાજા છત્રસાલજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર ગુંદાસરા ભાઈઓ બહેનો તેમજ સર્વે સુંદર સાજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. विवेक सारी वस्तु का श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर. विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर. हो गई आत्म फजर. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धनी की, श्री बायजुराज महारानी की, श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर सात की प्रणाम. સુંદર સાતજી થોડા આમ આવી જાવ ને એટલે જગ્યા છે, આવી જાવ, હટી જાવ, બધા હટી જાવ, એટલે પાછળથી જે સુંદર સાત આવે ને એટલે આપણે ડિસ્ટર્બ ના પડે. આવી જાવ, આગળ આવી જાવ, આ બાજુ જો ઘણી બધી જગ્યા છે, આવી જાવ. જે માતાઓને પગ લાંબા કરવાના હોય તો એ પાછળ રહેજો. પગના તકલીફ હોય, દુખાવા. હા. અને ભાઈઓ પણ ગાડલા ઉપર બેસી શકે છે, જેને પગની તકલીફ ના હોય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સુંદર સાતજી હજી ઘણા બધા સુંદર સાત પોતાની ઘરે છે, કોઈ રસ્તામાં છે, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ઇલ્હામ દેવો જોઈએ. શું કરવું પડે? દાવત. તો જયકારાને સાથે એમને યાદ કરાવીએ કે વિતક શરૂ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की. कयो प्रसंग छे? धामना धणी प्राणनाथ, जे आपड़ा प्राणोना नाथ छे एमनुं प्रागट्य ए प्रसंगने आजे लेवानो छे. सुंदर सातजी આપણે બધા સુરતા સ્વરૂપે પદ્માવતીપુરી ધામ બંગલાજી દરબારમાં શ્રીજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ કરી લાલદાસજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરશું અને લાલદાસજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીશું કે હે લાલદાસજી મહારાજ, આજે કેટલામો દિવસ છે? 9મા દિવસની અંદર નવતનપુરી ધામની વિતક, જ્યાં સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજને ત્રીજા દર્શન, જે કાલે આપણે એ પ્રસંગને સાંભળો, એ ત્રીજા દર્શનની અંદર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજજી મહારાજ
કયા સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હતા? કયું સ્વરૂપ? હા, યાદ તો છે. ભજનાનંદ સ્વરૂપ. કેવું સ્વરૂપ હતું? વય કિશોર અતિ સુંદર સ્વરૂપ ખેલા જો વૃંદાવન. તો એ ધામના ધણી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાની બ્રહ્મ પ્રિયાઓ અંગનાઓને આ સંસારની અંદર જે ખેલ જોવાની ઈચ્છા હતી એ ખેલ બતાવવા માટે પરમાત્મા આપણી સાથે જ છે. આપણા ધણી જે આપણા માટે એ આ સંસારની અંદર આશિક બની અને આવ્યા છે. આશિક છે. અને એ આશિક સ્વરૂપ પોતાના માસુકથી એ ક્યારેય અલગ રહી શકે? એના માસુકા માટે એ કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. થાય ને? જે આશિક હોય ને એ આશિક એની માસુકા માટે એ જે માગે ને એ આપવા માટે તૈયાર હોય. તો રાજજી મહારાજ જે પરમાત્મા છે એ પરમાત્મા પરમધામની અંદર આશિક છે અને માસુક પણ છે. અને ત્યાં આપણે એ રદબદલ થઈ કે રાજજી મહારાજ અમે આશિક છીએ. શું થયું હતું? તો રાજજી મહારાજ કે ના, આશિક હું છું. તો એની જે પટંતર છે, જે ખુલાસો છે એ ક્યાં કર્યો રાજજી મહારાજે? આ બ્રહ્માંડની અંદર. સૌ પ્રથમ આપણા માટે રાજજી મહારાજે જુઓ તમે, આશિક છે આપણા માટે 3 બ્રહ્માંડ બનાવ્યા. પેલા બ્રહ્માંડની અંદર આપણે વ્રજની અંદર આવ્યા તો આપણી પેલા આવ્યા ને, આશિક થયા ને, આપણી પેલા આવ્યા. એ ખેલ દેખાવાને કાજ હમસે પહેલે પધારે. યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં પ્રથમ ગયા. કોણ ગયું પ્રથમ? તહાં જાય કે બેન બજાય સખ્યા સબે, લય બુલાય તામસ્યા રાજસ્યા ચલી સ્વાતસ્યા, શરીર છોડ કે મિલી. આ બ્રહ્મલીલા. અને એ બ્રહ્મલીલાની અંદર અહીંયા રાજજી મહારાજ આશિક સ્વરૂપે લીલા કરી રહ્યા છે. 6ઠા દિવસમાં માસુક બનશે. 5 દિવસની જે લીલા છે એમાં 5 દિવસની અંદર જે 6 લીલા છે એ 5 લીલામાં રાજજી મહારાજ આશિક. વ્રજમાં પણ આશિક હતા, યોગમાયના બ્રહ્માંડમાં પણ આશિક હતા, બરારબમાં પણ આશિક હતા, સદગુરુના સ્વરૂપે આવ્યા તો પણ આશિક, અને હકી સ્વરૂપે 5મા દિવસની લીલા કરી ત્યારે પણ આશિક. અને એ જ સ્વરૂપમાં જ્યારે 6ઠા દિવસની પન્નાધામની અંદર 11 વર્ષ જે લીલા થશે, જાગણી રાસ, એ પન્નાની અંદર રાજજી મહારાજ શું બની જશે? માસુક. એ લીલા આપણે ત્યાં સાંભળશું, આશિક અને માસુકની. પણ અહીંયા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રાજજી મહારાજ જે શ્યામજીના મંદિરમાં સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજને દર્શન આપી રહ્યા છે. કયા સ્વરૂપે દર્શન આપી રહ્યા છે? ભજનાનંદ સ્વરૂપ આશિક બનીને આવ્યા અને બધા જ મનોરથો પૂર્ણ કર્યા. જે બ્રહ્મલીલા છે, અને એ બ્રહ્મલીલા વ્રજમાં પણ બ્રહ્મલીલા હતી છે ને. વ્રજમાં કઈ લીલા હતી? બ્રહ્મલીલા હતી કે નહોતી? હતી. કેટલા દિવસની લીલા હતી? 11 વર્ષને. હા. પછી બીજી બ્રહ્મલીલા થઈ યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં, 1 રાત્રિ. પણ કયાની રાત્રિ? 4 રાત્રિ ભેગી કરી ત્યારે 1 રાત્રિ થાય. મૃત્યુલોક ઓર સ્વર્ગલોકી બ્રહ્મા ઓર નારાયણ રાસ રાત કી બીચ. એ 4 દરમિયાન બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય ને ત્યારે નારાયણ ભગવાનની 1 પલ થાય. આપણા અહીંયા 100 વર્ષ થાય ત્યારે સ્વર્ગમાં 1 દિવસ થાય. સ્વર્ગમાં 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીની 1 પલ થાય. અને એવા બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે નારાયણ ભગવાનની 1 પલ થાય. તો એવા નારાયણ ભગવાનની 1 રાત્રિ લીલા થઈ, જેની કોઈ પારાવાર નથી. એ રાસ રાત્રિ કે બીચ, એ 4 દરમિયાન ત્યાં પણ બ્રહ્મલીલા થઈ. પછી આ જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર
120 વર્ષની બ્રહ્મ લીલા, જે 2 સ્વરૂપ છે અને લીલા 3 છે. 2 સ્વરૂપ સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી અને મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ, એમાં 3 લીલા થશે: હાદી, મહેંદી અને ઇમામ. તો જે બ્રહ્મ લીલા જ્યાં થાય, એક પ્રશ્ન છે અને એનો જવાબ પણ એ જ છે. હું તમને પૂછતો નથી, પણ અંદરથી ક્યારેક પ્રશ્ન કરજો કે જે જગ્યાએ બ્રહ્મલીલા થાય, પછી એ વ્રજ હોય કે રાસ હોય કે ઝાકડીનો બ્રહ્માંડ હોય, 1638 થી લઈ અને 1751 જે 120 વર્ષની જે લીલા થઈ, એ ત્રણેય બ્રહ્માંડની અંદર, એ ત્રણેય લીલાની અંદર જે જગ્યાએ બ્રહ્મલીલા થઈ, એ બ્રહ્મ સિવાય કોઈ કરી શકે? એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સિવાય કોઈ બ્રહ્મલીલા કરી શકે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિના મનોરથ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સિવાય કોઈ એમના મનોરથ પૂર્ણ કરી શકે? શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજ રાસ में પૂરે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મન કામ, એ વ્રજની અંદર અને એ રાસની અંદર કોને ઈચ્છા પૂરી કરી? શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજ રાસ में બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. તો એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે, પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. એટલે વાણીની અંદર કીધું, શું કીધું? બ્રહ્મલીલા. અને એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સિવાય કોઈ બ્રહ્મલીલા કરી શકે નહીં. સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજ શ્યામજીના મંદિરમાં જ્યારે સાક્ષાત સ્વરૂપે રાજજી મહારાજે અહીંયા લીલા કરી, દર્શન આપ્યા, પછી એ સ્વરૂપ ક્યાં ગયું? અંદર આવીને તો હવે સદગુરુ મહારાજ શું બની ગયા? શું બની ગયા? એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છે. 1638 થી બ્રહ્મલીલા શરૂ છે, પણ અહીંયા પ્રગટ થઈ. શું થયું? અંદર તારતમ છે કે નથી? શ્યામાજી છે કે નથી? હુકમ છે કે નથી? આવેશ છે કે નથી? અક્ષર બ્રહ્મની આત્મા છે કે નથી? સ્વરૂપ ક્યાં છે? સદગુરુની અંદર જ છે ને બધા. એ લીલા થઈ રહી છે, પણ અહીંયા લીલા જે બીજ છે, જે બીજ હોય ને, કાલે વાત થઈ આપણે કે માંડવીનો દાણો હોય જેને આપણે બીજ કહીએ, બી. તો બીની અંદર જે અંકુર છે, એ અંકુર ક્યારે ફૂટે? કે જ્યારે તમે એને જમીનની અંદર, માટીની અંદર નાખો અને પાણી રેડો, ત્યારે એને માટી મળે. અને માટીની અંદર એને પાણી, જ્યારે એને પોષણ મળે, ત્યારે શું થાય? એ બીજમાં જે અંકુર છે, એ અંકુર શું થાય? ફૂટે. અને અંકુર ફૂટે, એમાંથી નાનો છોડ બને, અને છોડમાંથી મોટો છોડ, પછી મોટું વૃક્ષ, અને વૃક્ષમાં પછી ફળ ફૂલ, જે કાંઈ આપણે જે ફળ છે ને, ફળ એ ક્યાં મળે આપણને? વૃક્ષમાં મળે. પણ અત્યારે શું છે? બીજ. અને એ બીજ જે સદગુરુની અંદર જે 5 સ્વરૂપ છે, એ 5 સ્વરૂપ જે 40 વર્ષ સુધી જે તપસ્યા કરી દેવાપી રાજા, એમની જે આત્મા છે, એ આત્માની જે કસની છે, એમની ભક્તિની જે સીડી છે, એ સીડી જ્યારે પૂર્ણ થઈ, એ બીજ જ્યારે ફળીભૂત થયું અને અંકુરિત થવાની જ્યારે તૈયારી થઈ, ત્યારે સાક્ષાત રાજજી મહારાજે આવી અને એમને શું કર્યું? જલ સિંચ્યા સો વાહી ઉગ્યા. ખાસી જે બોલો તો, ખાસી જાન ખેડી જીમી. પછી બોયા બીજ મૂલ વતન કા સો ઉગિયા વાહી. કંઈક ચોપાઈ થોડીક અધૂરી રહે છે. હા, તો અહીંયા સદગુરુ મહારાજે 40 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. 2 વખત દર્શન થયા, સાંકેતિક દર્શન થયા. રાજી મહારાજ આવી પ્રગટ થઈ. શું કર્યું? પ્રગટ થયા ને.
રણની અંદર જ્યારે એ રાત્રિની અંદર સદગુરુ મહારાજ ઘર છોડીને નીકળી રહ્યા છે, એકલા છે, ડર લાગે છે, મંજિલ મળતી નથી, રસ્તો ભટકી ગયા છે, ત્યારે એ રસ્તો બતાવવા માટે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા હુકમના સ્વરૂપ આવ્યા. કોણ આવ્યું? ક્યાં હતું હુકમનું સ્વરૂપ? ક્યાં હતું? આપણે દર વર્ષે વિતક સાંભળીએ છીએ, વારણી વાંચીએ છીએ, પારાયણમાં જઈએ છીએ, ત્યાં સત્સંગો સાંભળીએ છીએ, પણ એક એક લીલાની અંદર ત્યાં તમે ગહેરાઈની અંદર જાઓ ને ત્યારે આપણને એની અંદરથી રહસ મળે. શું મળે? શબ્દ. સત ચાહો સો શબ્દ ચિહ્નો. શું કીધું પ્રાણનાથજી મહારાજે વાણીમાં? સત ચાહો, સત્ય ચાહો. તમારે એ ધારાને જોઈએ છીએ, એની અંદર જે રસ છે એ રસની બૂંદ તમારે જોઈએ છે, એ ધારા તમારે જોઈએ છે, તો એ શબ્દરૂપી જે કવચ છે ને એ કવચને તમારે દૂર કરવું પડશે. લાલદાસજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે, પ્રાણનાથજી મહારાજની વાણી બતાવી રહ્યા છે કે સદગુરુ મહારાજ 1638 થી જ્યારથી પ્રગટ થયા ત્યારે બધી જ શક્તિઓ એમની સાથે ત્યાં પ્રગટ થઈ છે. સખી તમે લઈ ચાલો આવેશ મ મૂકો, લ્યાવો બુલાએ તુમ રૂહલ્લા, જો રૂહે મેરી આશિક, રબદ કિયા ઇશ્ક વાસ્તે કહ્યો કહેલાયા. શું રાજી મહારાજે પરમધામથી આપ્યું છે? સદગુરુ મહારાજ શ્યામા મહારાણી પરમધામથી આ બધું જ લઈને આવ્યા છે. બધી જ શક્તિઓ સાથે આવી છે. તારતમ, જોશ, હુકમ, અક્ષર બ્રહ્મની આત્મા, આવેશ. રાજી મહારાજે ક્યાં આપ્યું? શ્યામાજીને પરમધામમાં આપ્યું, કहीं આવીને આપ્યું. આજે ચોપાઈ છે, 2 ચોપાઈ હું બોલ્યો. શું બોલ્યો? લ્યાઓ બુલાએ તુમ રૂહ અલા, જો રૂહે મેરી આશિક, રબદ કિયા ઇશ્ક વાસ્તે કહ્યો કહેલાયા. આ ક્યાંની ચોપાઈ છે? અહીંયા દર્શન આપ્યા ત્યાંની ચોપાઈ છે. ક્યાંની છે? મૂલ મિલાવામાં. રાજજી મહારાજ શ્યામાજીને આદેશ કરે છે કે જાઓ તમે એ 12,000 બ્રહ્મસૃષ્ટિને જાઓ, લઈને જાઓ. શું કરો? એકલા મૂકતા નહીં. સખી તમે લ્યાવો. શું કીધું? આવેશ આપ્યો, તારતમ આપ્યો, અક્ષરની જાગ્રત બુદ્ધિ આપી, હુકમ આપ્યો અને કીધું કે જાઓ તમે, એકલા મૂકશો. પણ રાજી મહારાજે આદેશ કર્યો શ્યામાજીને કે એકલા મૂકશો નહીં, તમે જાઓ. જવાબદારી કોને આપી? એ રસના શ્યામાજી કી પિલાવત રસ રબકા. પણ દેનાર કોણ છે? રાજજી મહારાજ. શ્યામાજીને આપનાર છે. શ્યામાજીએ પોતાની પાસે રાખ્યું. કોને આપ્યું? સુંદરબાઈને. કોને આપ્યું? સુંદરબાઈએ એની પાસે રાખ્યું. કોને આપ્યું? દેવાપીને આપ્યું. કોને આપ્યું? દેવાપીને. એ સદગુરુ જે સ્વરૂપ છે એ સદગુરુ સ્વરૂપની અંદર જેટલી પણ શક્તિ છે ને એ હરેક શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે, પણ અત્યારે મુખ્ય લીલા શ્યામાજીની છે. કોની છે? હરેક સ્વરૂપ, હરેક શક્તિ, જે 5 શક્તિ છે એ 5 શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે, લીલા કરી રહી છે, પણ એમાં મુખ્ય કોણ છે? મુખી કોણ છે? શ્યામાજી. હવે વાત હતી આપણે હુકમના સ્વરૂપ. ક્યાં હતી? રણમાં. રાજી મહારાજ સાક્ષાત પ્રગટ થયા હુકમના સ્વરૂપે, સિપાહીના વેશમાં, ચોર સ્વરૂપે. કેવા? સદગુરુ મહારાજને તો ચોર જ દેખાણા ને. ખબર હતી કે આ રાજી મહારાજ છે. પ્રગટ થયા. ક્યાંથી પ્રગટ થયા? ક્યાં હતા? અંદર જ છે. ક્યાં છે? અંદર જ છે, પણ અત્યારે એ અલુપ્ત છે. શું છે? પ્રગટ નથી. અત્યારે હજી એ લીલા થવાની નથી. એટલે અંદરથી પ્રગટ થઈ દર્શન આપી મંજિલ સુધી પહોંચાડીને પાછા અલોપ થયા. શું થયા? જે પ્રગટ થાય ને એ અલોપ પણ થાય. થાય કે ન થાય? અને એ સદગુરુ મહારાજને અત્યાર સુધી આપણે એક સદગુરુ તરીકે જ આપણે એમને જાણીએ છીએ. એટલે મારે આ વિસ્તાર કરવો પડે છે. જ્યારે પણ હું વિતક કરું ને, વિતક આગળ ન ચાલે તો કાંઈ નહીં, પણ જે પ્રસંગ છે, જે સ્વરૂપ છે, જે લીલા છે ને એની આપણને ઓળખાણ હોવી
જોઈએ. તો એ સદગુરુ સ્વરૂપ સદગુરુની અંદર 5 શક્તિ બિરાજમાન છે. અને ઉપરથી રાજી મહારાજ આવીને બિરાજમાન થયા કે નહીં? શ્યામાજીએ પૂછ્યું તમે ક્યાં જશો? ત્યારે રાજજીએ શું કીધું? કૃષ્ણજીએ શું કીધું? તમારા આકારની અંદર, તમારા આ તનની અંદર, તમારા હૃદયની અંદર, તમારા હૃદયને ધામ બનાવીને હું બિરાજમાન થઈશ. પણ લીલા કોની છે? ચોથા દિવસની. આપણે ચોથા દિવસની લીલા સાંભળી રહ્યા છીએ. કોની છે? શ્યામાજીની છે. રાજજી મહારાજ લીલા કરાવી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? શ્યામાજી પાસે રાજજી મહારાજ લીલા કરાવી રહ્યા છે. અને શ્યામાજી કોની અંદર બેસીને લીલા કરી રહ્યા છે? સુંદરબાઈ, દેવચંદ્રજી નહીં. એ પૂર્ણ સ્વરૂપનું નામ છે દેવચંદ્રજી. પણ એમની અંદર જે શક્તિ છે ને, એનો પરિચય આપણે કરવો છે, એની પહેચાન આપણે કરવી છે. જે અત્યાર સુધી આપણે સદગુરુ જ માનીને બેઠા છે. પણ પ્રાણનાથજી મહારાજે વાણીની અંદર શું કીધું? ઇન્દ્રાવતીએ, સતગુરુ મેરા મેં એહનીસ તાથે સદા સુખ લેવું. સતગુરુ મેરા શ્યામજી. હવે જ્યારે રાજજી મહારાજ સાક્ષાત પ્રગટ થઈ સદગુરુ મહારાજના એમના સ્વરૂપની અંદર બિરાજમાન થયા, ત્યારે શ્યામાજી, સુંદરબાઈ, દેવાપીની આત્મા એક રસ થઈ. શું થયું? ક્યારેક દેવાપીની આત્મા લીલા કરી રહી છે, ક્યારેક શ્યામાજી લીલા કરી રહી, ક્યારેક સુંદરબાઈ લીલા કરી રહી, ક્યારેક હુકમ લીલા કરી રહ્યો, ક્યારેક આવેશ લીલા કરી રહી છે, ક્યારેક વાણી લીલા કરી રહી છે, ક્યારેક નિધ લીલા કરી રહી છે, ક્યારેક મંત્ર લીલા કરી રહી છે. 8 પ્રકારના જે તારતમ છે એ હરેક તારતમની અંદર એક લીલા છે. એક લીલા છે. આપણે દરરોજ એક ચોપાઈ બોલીએ છીએ. આપણે જે વિતક છે ને, એ વિતકની અંદર સ્વરૂપની પહેચાન કરવા માટે જ આપણે વિતક સાંભળીએ છીએ. કોના માટે સાંભળીએ છીએ? જે બ્રહ્મલીલા છે એ બ્રહ્મલીલાની અંદર જે નાયક છે, જે સ્વરૂપ છે, જે સ્વરૂપ લીલા કરી રહ્યું છે, એ સ્વરૂપની જ્યાં સુધી આપણને ઓળખાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી એમની સાથે સંબંધ બંધાશે નહીં. જ્યાં સુધી એ નિસ્બત નહીં બંધાય ત્યાં સુધી વિશ્વાસ નહીં આવે, અને જ્યાં સુધી વિશ્વાસ નહીં આવે ત્યાં સુધી પ્રેમ નહીં આવે, અને જ્યાં સુધી પ્રેમ નહીં આવે ત્યાં સુધી એ પરમધામ, એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે. તો પેલા શું જોયું? ઓળખાણ. પેલા ઓળખાણ કરવી પડે ને. કોઈની સાથે આપણે સંબંધ બાંધવો હોય, વ્યવહાર કરવો હોય તો પેલા ઓળખાણ જોઈએ. તો એ જે સ્વરૂપ છે, જે રાજજી મહારાજે આ સંસારની અંદર આપણા માટે 5 વખત તન ધારણ કર્યા, 5 વખત સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, તો એ સ્વરૂપની લીલા, એ સ્વરૂપની અંદર જે શક્તિ છે એમની ઓળખાણ આપણે કરવી જોઈએ. દરરોજ આપણે સેવા પૂજાની અંદર એક ચોપાઈ બોલીએ છીએ, તુમ સ્વરૂપ તુમ મેં સ્વરૂપ તુમ સ્વરૂપ કે. બધાને આવડે છે. બોલો, એક આરે બોલો, ગાઈને બોલો, જેમ આપણે સેવા પૂજામાં ગાતા હોય એવી રીતે. રૂપ કે સંગ કેટલી સુંદર ચોપાઈ. એની અંદર જે ભાવ છુપાયેલો છે, એની અંદર જે રસ છુપાયેલું છે, એ ચોપાઈની અંદર જે સ્વરૂપ છે, આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ, પણ એ ચોપાઈનો ભાવ જ્યાં સુધી આપણા હૃદયની અંદર પહોંચે નહીં ને ત્યાં સુધી એ ધારા મળતી. તુમ સ્વરૂપ. શું કીધું? કોણ કહી રહ્યું છે? આ ચોપાઈ કોણ કહી રહ્યું છે? આ ચોપાઈ કોના માટે કહેવાય રહી છે? સદગુરુના સ્વરૂપની પહેચાન કરાવે છે. કોણ? આ ચોપાઈ. આ ચોપાઈ જે છે એ ચોપાઈ એ સ્વરૂપની પહેચાન કરાવે છે કે તુમ સ્વરૂપ તુમ. હવે એ તુમ સ્વરૂપ એ સદગુરુના સ્વરૂપે તમે એમાં દ્રષ્ટિ કરો, સુરતાને પહોંચાડો, સદગુરુના ચરણોમાં જાઓ
અને એ સદગુરુના સ્વરૂપને તમે તમારા હૃદયની અંદર એ સ્વરૂપને વસાવો અને એ સ્વરૂપને જોવો. તુમ સ્વરૂપ, તુમ મેં સ્વરૂપ. એક તમે તો સ્વરૂપ છો, પણ તમારી અંદર એક બીજું તુમ સ્વરૂપ. કે કેટલા સ્વરૂપ થયા? કેટલા થયા? કયા કયા? એ ભેદ તુમારો, આ ભેદ, એ ભેદને જ્યાં સુધી ભેદ ન ખુલે ને, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ. पर्दा हट गया तो सारा भेद खुल जाएगा. મને ગાતા નથી આવડતું, નકર ગાવું. આ પડદો છે. શું છે? ભેદ છે. એ શું છે? એ પડદો છે. એ પડદાને જ્યાં સુધી આપણે હટાવશું નહીં ને, ત્યાં સુધી આપણે એમને સદગુરુ જ માનીને બેસશું. પણ એ સદગુરુ નથી. આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ આ ચોપાઈ, અને જ્યારે જયકારો લગાવી ત્યારે પણ બોલીએ છીએ સદગુરુ ધણી. ત્રણેય સ્વરૂપનો જયકારો લગાવીએ છીએ. શું બોલીએ છીએ? સદગુરુ ધણી શ્રી. ત્રણેય સ્વરૂપ. કોણ કોણ છે સદગુરુના સ્વરૂપમાં? કોણ છે? દેવાપી. કોણ છે? દેવાપી. હવે એ દેવાપી રૂપી જે સ્વરૂપ છે, દેવાપીની જે આત્મા છે, જે તન ધારણ કર્યું છે, 5 તત્વનું જે તન છે, એ કોઈ સામાન્ય નથી. એને કોઈ મનુષ્ય ન સમજતા, એને કોઈ માનવ ન સમજતા, એને કોઈ આમ આદમી ન સમજતા. એ કોણ છે? પરબ્રહ્મ. એ 5 તત્વનું સ્વરૂપ નથી. એ સ્વયં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. એ પરમાત્મા સદગુરુ સ્વરૂપે કોણ છે? દેવાપી. અને એની અંદર કોણ છે? શ્યામાજી. શ્યામાજીની અંદર કોણ છે? રાજજી મહારાજ. કોણ છે? હમણાં કીધું ને રાજજી મહારાજ. તમે ક્યાં જશો તો કેની અંદર આવીને બેઠા હતા? શ્યામાજીની અંદર આવીને બેઠા ને. તો શ્યામાજી કેની અંદર બેઠા છે? સુંદરબાઈની અંદર. તો એ સુંદરબાઈ બધી જ શક્તિઓને લઈને કેની ઉપર બેઠી છે? તો સદગુરુ કોણ થયો? એ શોભા કોને આપી? રાજજી મહારાજે. જે દેવાપી છે ને, જે આત્મા છે ને, હવે એ આત્મા નથી. હવે એ કોણ છે? એ પરબ્રહ્મ જ. જ્યારે પારસ હોય, પારસ લોખંડને ટચ કરે તો લોખંડ શું થઈ જાય? તો જે આત્મા ઉપર, જે તન ઉપર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આવીને લીલા કરે, તો એ આત્મા બ્રહ્મ બની જાય ને. શું બની જાય? ભમરી હોય ને, ભમરી ઈયળને પકડીને લઈ આવે, પોતાના દરની અંદર પૂરે, અને એ બાજુમાં ગુણગુણ ગુણગુણ કરે. એ અને ધ્વનિ એ ઈયળ સાંભળે. ઈયળને કોઈ પાંખ હોતી નથી, પણ પાંખ ક્યારે આવે? જ્યારે એ સાંભળે અને એને એમ થાય કે હું ભમરી છું, એમ કરતાં કરતાં એને પાંખ આવી જાય ને ઉડવા લાગે. તો એ સદગુરુ સ્વરૂપે દેવાપીએ 40 વર્ષ સુધી જે તપસ્યા કરી, તો એનો ફલ સ્વરૂપ એને શું મળ્યું? એની અંદર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આવીને લીલા કરી રહ્યા છે. શ્યામાજી લીલા કરી રહ્યા છે, સુંદરબાઈ લીલા કરી રહ્યા છે, અક્ષરબ્રહ્મની આત્મા લીલા કરી રહી છે, હુકમ છે, આવેશ છે, એ બધા જ એમની અંદર લીલા કરી રહ્યા છે. અને જેવા જ સદગુરુ મહારાજની અંદર રાજજી મહારાજ બિરાજમાન થયા. આપણે કાલે સાંભળ્યું. તો એ સદગુરુ મહારાજની દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચી? પેલા ક્યાં પહોંચી? ક્યાં પહોંચી? હજી એક વખત કહું છું, ક્યાં પહોંચી? ચોપાઈ બોલો. तब ही नजर सत वस्तु को जाय के पहुंची धाम. ક્યાં પહોંચી? પેલા ચોપાઈ બતાવે છો. જાય કે પહોંચી ધામ. પછી આવે છે વ્રજ રાસ દોઉ અખંડ સુરત પહોંચી તીસઠામ. તો એ સદગુરુ મહારાજને બધા ભેદ ખુલી ગયા. શું થયું? બધા જ ભેદ ખુલી ગયા.
અને એમની દ્રષ્ટિ પરમધામની અંદર રંગમહલની અંદર જે લીલા છે એ લીલા, એ સ્વરૂપ, એ શિંગાર, એક એક પરમધામના 25 પક્ષ બધું જ એની અંદર આવીને બિરાજમાન થયું, બધી જ ઓળખાણ થઈ ગઈ અને એમની દ્રષ્ટિ હરેક જગ્યાએ ફરી રહી છે. એટલું જ નહીં, વ્રજની અંદર પણ પહોંચી, રાસની અંદર પણ પહોંચી, 14 લોક બ્રહ્માંડની અંદર એક એક ખૂણે એમની દ્રષ્ટિ પહોંચી અને જ્યાં જ્યાં જે નિધ હતી ને એ નિધ એમને પ્રાપ્ત થઈ. ત્યારે સદગુરુ મહારાજે શું કીધું, શ્યામાજીએ શું કીધું, સુંદરબાએ શું કીધું? સો તો અબ જાહેર ભયે સબવિધ વતન. જે અંકુર, હવે જે અંકુર છે એ બીજમાંથી શું થયું? અંકુર પ્રકાશિત થયું અને એ જ્યારે પ્રકાશિત થયું તો હવે બધી વસ્તુ નજરમાં આવી, ધામ નજરમાં આવ્યું, લીલા નજરમાં આવી, અખંડ વ્રજ, અખંડ રાસ, આ બધું જ દ્રષ્ટિમાં આવ્યું ને. અને એ જ્યારે દ્રષ્ટિમાં આવ્યું, પ્રકાશિત થવા લાગ્યું, ત્યારે શું થશે? હવે જાગણી થશે. શું થશે? જાગણી. રાજી મહારાજે આદેશ આપ્યો કે તમે જા સુંદર સાથને જાગૃત કરો અને જાગાડીને ક્યાં લઈને આવો? તમે ઘરની અંદર લઈને આવો. શું કીધું? ઘરે લઈ જાઓ. કયા ઘરની અંદર? તો એ જે આદેશ કરનાર છે, જે દર્શન આપનાર છે, અને દર્શન આપીને આદેશ કર્યો કે એ સુંદર સાથને જાગૃત કરવાની જવાબદારી કોના ઉપર આપી રાજી મહારાજે? શ્યામાજીને. તો આદેશ કરનાર કોણ છે? તો એ દર્શન આપનાર કોણ છે? તો હવે આપણને અહીંયા શંકા થાય કે દર્શન કોણે આપ્યા? કદાચ આપણને એમ થાય કે દર્શન રાજી મહારાજ સાક્ષાત સ્વરૂપે આવીને આપ્યા નથી. તો પણ ચોપાઈ શું કહે છે? એને ઘરે લઈને આવો. તો એ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત સિવાય કોઈ કહી શકે કે પરમધામની અંદર લઈને આવો? વૈકુંઠવાળા કૃષ્ણ આવ્યા હોય તો ક્યાં કહીએ વૈકુંઠમાં લઈને આવો? ગોલોકી કૃષ્ણ આવ્યા હોય તો ક્યાં કહીએ? અખંડ રાસથી આવ્યા હોય તો કીધું કોઈ યોગમાં એના બ્રહ્માંડમાં લઈને આવો? ક્યાં લઈને આવવાનું કીધું? ઘરે. ઘર ક્યાં છે આપણું? ઘર શ્રીધામ અને શ્રી કૃષ્ણ. સદગુરુ મહારાજનું મન પ્રફુલ્લિત થયું અને સદગુરુ મહારાજ વિચાર કરી રહ્યા છે. હવે 1 દિવસ, 2 દિવસ થયા, 3 દિવસ થયા અને જ્યારે આ નિધ મળે ને ત્યારે આ કેવી કોને? પાત્ર જોઈએ ને, પાત્ર જોઈએ. તો પાત્ર વગર આપવી કોને? આપણી દ્રષ્ટિ બધાની ઉપર પડે કે જે હું વચન કહું, જે વાત કહું, એ વાત એ સમજી શકશે કે નહીં સમજી શકે. જ્યાં કાનજી ભટ્ટ શ્યામજીના મંદિરની અંદર કથા કરી રહ્યા છે ત્યાં ઘણા બધા શ્રોતાઓ છે, ઝાઝા બધા. પણ સદગુરુમાં જ વિચાર કરી રહ્યા છે કે આમાં કોને કહું? આ બધા તો ફક્ત આવવા ખાતર આવે છે, એને કાંઈ ભગવાન સાથે લેના દેના નથી. એક ગાંગજી ભાઈ, અહીં ચોપાઈ બહુ સુંદર ચોપાઈ છે. એક ઠોર કથા મીને ભાઈ ગાંગજી દેત શ્રવણ. શું કીધું લાલદાસજી મહારાજે? એક ઠોર કથા મીને, કે જ્યાં સદગુરુ મહારાજ કથા સાંભળવા જઈ રહ્યા છે ત્યાં શેઠ, સાવકાર આ બધા જ આવે છે. ઘણા બધા શ્રોતાઓ વર્ષોથી સદગુરુ મહારાજ 14 વર્ષ સુધી નિષ્ઠાબંધ ભાગવત સાંભળી તો એ બધાને ઓળખતા હતા ને કે એની અંદર કેટલી ભક્તિ છે, એ બધી જ એમને ખબર. તો એ સદગુરુ મહારાજ વિચાર કરી રહ્યા છે કે આટલા બધા અને એ કથા સાંભળી રહ્યા છે, સારું છે, એમની અંદર ભાવ છે, કથા સાંભળવા આવે છે, ભટ્ટજી પાસે બેસે છે, ભટ્ટજીને પણ દાન દક્ષિણા આપી રહ્યા છે. પણ એમાંથી એક ગાંગજી ભાઈ, લાલદાસજી મહારાજ અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. શું કહે છે? કે ભાઈ ગાંગજી દેત શ્રવણ. હવે એટલા બધા શ્રોતાગણો છે, એમાં શ્રવણ એટલે કાન દઈને સાંભળે છે કોણ? એક કાનજીભાઈ. બાકી બધા બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. બીજા બધા શું કરી રહ્યા છે? પુષ્ટ, પ્રવાહ, મર્યાદ. કોઈ પુષ્ટમાં આવે, કોઈ પ્રવાહમાં આવે, કોઈ મર્યાદામાં આવે, પણ આવે ખરા.
પણ પોતાના માટે જે આવતા હોય ને એમાંથી એક છે ગાંગજી ભાઈ. ગાંગજીભાઈને સદગુરુ મહારાજ વિચાર કરી રહ્યા છે કે ગાંગજીભાઈ છે, આ વાત અલૌકિક ધન કેને કેવું? અને અલૌકિક ધન એવું છે ને, એક વખત આપણા હૃદયની અંદર આવી જાય ને, પ્રકાશ થઈ જાય ને, પછી નીંદર ના આવે. નીંદર ના આવે, થાક પણ ન લાગે. તમે અનુભવ કરજો, તમને કદાચ અનુભવ થયો હશે. હું તમને યાદ કરાવું. આ કહેવાય નહીં, પણ આપણા માટે કહીએ છીએ. આ અનુભૂતની વાત છે કે નહીં? અનુભવની. અને અનુભવ પોતાને જ કરવાનો હોય, એ બીજાને કહેવાનો ન હોય. પણ લાલદાસજી મહારાજનો હુકમ કે ઈચ્છા થઈ મને કે કહી દઉં તમને બધા ઉપર. તમારી અંદર જે અનુભવ થતા હોય ને એની વાત કરું છું. આ રસ છે, અને એ રસની ધારા એવી છે ને કે એક વખત એક બૂંદ આવી જાય ને, એક બૂંદ, ત્યારે આપણી સ્થિતિ કેવી હોય ને, આપણને એ ખબર ન હોય કે આ શું થઈ રહ્યું છે એમ. એટલે એ યાદ અપાવવા માટે લાલદાસજી મહારાજની ઈચ્છા, તો મને ઈચ્છા થઈ કે હું પણ એ થોડુંક કહું એમ. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે આ 9 દિવસ 8 દિવસ સતત આપણે વિતક સાંભળ્યું, આજે 9મો દિવસ છે ને. ક્યારેક 8 દિવસની અંદર ક્યારેક એકાદ શબ્દની અંદર આપણું મનની અંદર ચોંટ લાગી, બુદ્ધિની અંદર બુદ્ધિ વિચાર કરવા લાગી. જ્યારે મનની અંદર ચોટ લાગે ને ત્યારે બુદ્ધિ શું કરે? વિચાર કરે. શું કરે? તો અહીંયાથી કથા સાંભળીને આપણે ઘરે ગયા અને એ વાત યાદ રહી ગઈ, એ શબ્દ યાદ રહી ગયો, અને એ મન બુદ્ધિની અંદર આપી દીધું ને બુદ્ધિ વિચાર કરે, વિચાર કરે, વિચાર કરે. શું થાય? થાય આવું ક્યારેય? કોઈને થાય આવું ક્યારેય? એને શું કહેવાય? મંથન કહેવાય. શું કહેવાય એને? એને મંથન. કે જ્યારે તમે ક્યારેય વાંચતા હોય કે કથા સાંભળતા હોય કે સેવા પૂજા કરતા હોય કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે પણ તમને એ રાજજી હોય કે શ્યામાજી હોય કે સુંદરબાઈ હોય કે મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ હોય કે કૃષ્ણજી હોય કે પછી યોગમાયાનો બ્રહ્માંડ હોય, કોઈ પણ લીલાની અંદર એકાદ વખત એકાદ પ્રસંગ કે એકાદી ચોપાઈ કે એકાદ શબ્દની અંદર આપણું મનની અંદર ચોટ લાગી, અને ચોટ લાગી અને બુદ્ધિ વિચાર કરવા લાગી, અને જ્યારે બુદ્ધિ વિચાર કરે ને ત્યારે જ્યારે એ વલોવાય ને ત્યારે વલોવાતા ક્યાં જાય? એ બધું ચિત્તમાં જાય. ક્યાં જાય? ચિત્તમાં. અને ક્યારેક આપણે અડધો કલાક નીંદર ના આવે, ક્યારેક 2 કલાક નીંદર ના આવે, અને ક્યારેક આખી રાત પણ નીંદર ના આવે. અને ક્યારેક આપણે કામ કરતા કરતા પણ આ વસ્તુ થતી હોય તો એ કામ કેમ થઈ જાય છે, કેમ સવારથી સાંજ પડી જાય છે ને એ પણ ખબર હોય. આવું કોઈને થાય? જેને ન થયું હોય ને એ ઊંચો હાથ કરે. તો બધાયને થાય છે ને, બધાયને થાય. આ રસ છે. શું છે? એ રસ છે. અને એ રસની ધારા જ્યારે આપણી અંદર આવે, અને એ પાત્રતા જોઈએ એના માટે. તો અહીંયા ગાંગજી ભાઈને સદગુરુ ધણીશ્રી દેવચંદજી મહારાજ હવે વિચાર કરે છે કે એમને હું કાંઈક થોડીક વાત બતાવું. રાહ મીને ખડે રહે ચર્ચા ઢાળે કરે દોઈ, પાણી ભરને જાય પનિહારી ફેર આયે ખડે દેખે સોય. હવે રસ્તામાં બંને જણા કથા શ્રવણ કરતા કરતા આવ્યા. ક્યાં હતા? કાનજી શ્યામજીના મંદિરમાં. ભટ્ટજીએ કથા પૂરી કરી. બપોરના 12 વાગે બંને જણા સાથે. સદગુરુ મહારાજ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે કથા પૂરી થાય ને ક્યારે ગાંગજીભાઈ બારણે નીકળે એટલે હું એની હારે. કોઈ દિવસ જોડે જાતા નથી, આવતા પણ નથી. પણ આજે શું સદગુરુ મહારાજે કર્યું કે એમને સાથે ચાલુ અને ધીરે ધીરે વાત કરું. અને ગાંગજીભાઈ ઘણી વખત સદગુરુ મહારાજની સાથે બેસતા ને ચર્ચાઓ થતી. આજે સદગુરુ મહારાજે એમની સાથે ચર્ચા કરી. ભાગવતની કઈ કરી? ભાગવત દરરોજ સાંભળે છે. એક જ જગ્યાએથી, એક જ મહાત્માજી પાસેથી, કાનજી ભટ્ટ પાસેથી દેવચંદજી મહારાજ પણ સાંભળે છે અને ગાંગજીભાઈ પણ સાંભળે છે. પણ સદગુરુ મહારાજે ભાગવતની ચર્ચા બતાવી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? ભાગવતમાંથી રસ કાઢી કાઢીને કોને આપી રહ્યા છે? ગાંગજીભાઈને. ત્યારે ગાંગજીભાઈએ પૂછ્યું કે હે દેવચંદ્રજી, આ કથાની અંદર તો આવું કંઈ આવતું નથી.
તમે પણ સાંભળો છો, હું પણ સાંભળું છું, તો તમે આ બધું ક્યાંથી લઈને આવો છો? તમને આ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? રસ. અને જ્યારે રસ હોય ને ત્યારે આપણે એમને પ્રશ્ન કરીએ, જ્યારે આપણને જોતું હોય ત્યારે આપણે એની માંગણી કરીએ, ન જોતું હોય તો હોય છે ભાઈ હવે એમાં જે હોય જવા દો ને, શું કહીએ આપણે? રસ હોય તો એ વાતને જાણીએ. તો ગાંગજીભાઈને ઇન્ટરેસ્ટ થયો, રસ જાગ્યો, અને દેવચંદજી મહારાજને પૂછ્યું કે હું પણ અહીંયા એ જ કથા સાંભળું છું, એ જ ભટ્ટજી કહી રહ્યા છે, પણ તમે તો કાંઈક અલગ વાત બતાવો છો, કાંઈક નવીન વાત બતાવો છો, તો તમારી પાસે આટલી બધી જાણકારી આવી ક્યાંથી? અને ત્યારે સદગુરુ મહારાજને એમ થયું કે આની અંદર થોડુંક અંકુર, તો થોડુંક વધારે બતાવતા ગયા. શું કર્યું? વધારે બતાવ્યું. અને એમ કરતાં કરતાં જ્યારે વાત આગળ ગઈ, કલાક થઈ, 1.5 કલાક થઈ, 2 કલાક થઈ, અને ત્યારે તો ગામની અંદર નળ હતા, મોટરો હતી, શું હતું? કૂવા હતા, નદીઓ હતી, ત્યાંથી બહેનોને પાણી ભરવા જવું પડતું. એક વખત પાણી ભરીને ગઈ ઘરે, જોયું કે આ બંને ભાઈઓ અહીંયા ઊભા છે, વાતો કરી રહ્યા છે, અને એ કેટલે દૂર હોય. પાણી ભરે, પાણી ભરીને ઘરે જાય, ઘરે ઠલવીને પાછા પાણી ભરવા આવે, પાછા પાણી ભરીને પાછા ઘરે જાય, કેટલું દૂર હોય. એક વખત જોયું, 2 વખત, બીજી વખત જ્યારે આવ્યું ત્યારે પણ જોયું. વિચાર કરે છે અંદરો અંદર, અને એ બેનો અંદરો અંદર વાતો કરે છે કે આ બંને જણા 1 કલાક થઈ, 1.5 કલાક થઈ ઊભા છે એક જ જગ્યાએ, એને થાક નહીં લાગતો હોય. ત્રીજી વખત આવી. હવે ત્રીજું બેડું ભરીને જ્યારે પાછી જાય છે ને, ત્યારે એ પનિહારીથી રહેવાતું નથી, અને કહે છે, અરે ભાઈ, તમારે વાતો જ કરવી હોય તો બેસીને કેમ વાતો કરતા? આ ઊભા ઊભા તમારા પગ થાકી નથી જતા? તમને થાક નથી લાગ્યો? અમે 3 વખત આ પાણી ભરીને આવ્યા, અને લગભગ 1.5 થી 2 કલાક જેવું થયું. 1.5-2 કલાક સતત તમે એકની એક જગ્યાએ ઊભા ઊભા વાતો કરો છો. એવી કઈ વાત છે કે તમને આ શરીરની પણ ભાન નથી? તમે બેસીને વાતો કરો ને. ત્યારે ગાંગજી ભાઈને અને સદગુરુ મહારાજને સમયની ભાન થયું કે આપણે તો આ ચર્ચા કરતા કરતા 2 કલાક થઈ ગઈ. આપણે અહીંયા 1.5 કલાક બેસવું હોય, કથા સાંભળવી હોય તો પણ આપણને તકલીફ પડે છે, અને અહીંયા સદગુરુ મહારાજ અને ગાંગજીભાઈ 2 કલાક સુધી, 1.5 થી 2 કલાક ઊભા ઊભા, એમને ખબર પણ નહીં, ભાન પણ નહીં. અને ત્યારે ગાંગજીભાઈને થોડોક વધારે શું થયું, એમ ધીરે 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 દેવચંદજી મહારાજ એમને બતાવતા જાય છે. કેમાંથી બતાવે છે? ભાગવતમાંથી. હવે એ ભાગવત છે, એ ભાગવતના જે રહસ્ય છે, એ રહસ્ય કોણ ખોલે છે? કાલે ચર્ચા થઈ ને, એ ભાગવત કાગદ તુમારા એ તુમે ખુલે ઓર કોઈ ન ખોલ શકે. એ જો ખલક આમ, બીજા કોઈ આને ખોલી ન શકે. અત્યાર સુધી સદગુરુ મહારાજે ભાગવત સાંભળવું પડે, એનાથી રહસ્ય ખુલ્લા નહીં. ક્યારે ખુલ્લા? ક્યારે ખુલ્લા રહસ્ય? જ્યારે તારતમ પ્રગટ થયો, આવેશ પ્રગટ થયો, હુકમ પ્રગટ થઈ, લીલા પ્રગટ થઈ. હવે બીજમાંથી શું થયું? અંકુર. અને એ અંકુર હવે એક છોડના રૂપમાં, અને છોડમાંથી વૃક્ષ. વૃક્ષ કેમાંથી બને? બીજમાંથી. બીજની અંદર અંકુર હોય, એ અંકુર જ્યારે ફલીભૂત થાય, અંકુર જ્યારે ફૂટે, ત્યારે એમાંથી છોડ થાય, ને છોડમાંથી વૃક્ષ. તો હવે જે લીલા પ્રગટ થઈ, તારતમ પ્રગટ થયો, તો એ તારતમની દ્રષ્ટિથી સદગુરુ મહારાજ ભાગવતના એક એક રહસ્ય ખોલી રહ્યા છે. વાસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત ભગવાન પુરુષ પર, ઘણા બધા શ્લોક, અને એક એક લીલાઓને ખોલીને સદગુરુ મહારાજ ગાંગજીભાઈને બતાવી રહ્યા છે. 1 દિવસ થયો, 2 દિવસ થયો, એમ કરતા કરતા ધીરે 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 પછી ગાંગજીભાઈ એમને પૂછવા લાગ્યા કે આ બધું તમે ક્યાંથી લઈ આવો છો? તબ ગાંગજીભાઈને પૂછ્યા, હમ તુમ ભાગવત સુનતે દોઈ, એ પ્રશ્ન તુમ કહા સે લાયા, તુમ મોહે બતાવો સોઈ.
ત્યારે ગાંગજીભાઈને જ્યારે આ પ્રશ્ન થયા ત્યારે સદગુરુ મહારાજ એમને શું કરી રહ્યા છે કે તબ કછું ચલે બતાવતે સત બોઈ રજ માત્ર. કેટલું બતાવ્યું? ધીરે 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 થોડું થોડું જ્યારે એમને આગળ જેમ જેમ સમજાતું ગયું ને એમ ધીરે ધીરે થોડું થોડું આગળ બતાવતા ગયા. અને જ્યારે ધીરે ધીરે બતાવતા ગયા ત્યારે ગાંગજીભાઈ ને થોડીક ઓળખાણ થવા લાગી. અને જ્યારે ઓળખાણ થવા લાગી સદગુરુ મહારાજ ઉપર વિશ્વાસ થવા લાગ્યો. અને જ્યારે વિશ્વાસ આવે ને ત્યારે મૂળ વાત ઉપર જવાય. ત્યાં સુધી મૂળ વાત ઉપર જવાય નહીં. આપણે કોઈની સાથે સંબંધ, માનો કે દીકરા દીકરીનો સંબંધ બાંધવો હોય, આપણને ખબર હોય કે વ્યક્તિ સારા છે, પરિવાર સારો છે, બધી રીતે સુખી સંપન્ન છે, તો આપણે સંબંધ બાંધીએ ને. તો સદગુરુ મહારાજે શું કર્યું? ઉમરકોટ ગામથી લઈ 1638 લઈ અને ક્યાં સુધીની વાત બતાવી કે હે ગાંગજીભાઈ તમે સાંભળો, 1638 મારું પ્રાગટ્ય થયું. 11 વર્ષની ઉંમરે 3 પ્રશ્ન થયા. કયા પ્રશ્ન? મેં કોણ, કહાં સે આયા, કહાં મેરો. પછી ઘર છોડ્યું કેટલી વર્ષ ઉંમરે? 17. તો રસ્તામાં કોને દર્શન આપ્યા? હુકમના સ્વરૂપે. કયું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું? સિપાહીનું. આ વાત કોણ બતાવી રહ્યું છે? સદગુરુ મહારાજ. શું બતાવી રહ્યા છે? અત્યાર સુધી કોઈને બતાવી? હુકમના સ્વરૂપે જે રણમાં દર્શન આપ્યા એ કોઈને વાત બતાવી અત્યાર સુધી? કોને બતાવી? ગાંગજીભાઈને કીધું કે જ્યારે આ 3 પ્રશ્નની ખોજ કરવા માટે નીકળો ને ત્યારે રસ્તામાં મને દર્શન થયા પણ હું ઓળખી શક્યો નહીં. પછી ભુજનગરની અંદર આવ્યા, કચ્છની અંદર ખોજ કરી અને ખોજ કરતા કરતા ભુજનગરની અંદર આવ્યા તો ત્યાં ધ્યાનમાં દર્શન થયા, અખંડ વ્રજના થયા ને. અત્યાર સુધી સદગુરુ મહારાજે ક્યારેય કોઈને બતાવ્યું? અત્યાર સુધીમાં કોને બતાવી રહ્યા છે? ગાંગજીભાઈ કે તમને દર્શન થયા 2 વખત રણમાં થયા, તમારો હાથ પકડીને એ તમને મંજિલ સુધી પહોંચાડ્યા અને ઘૂઘરીનો પ્રસાદ પણ આપ્યો, ધ્યાનમાં તમને દર્શન થયા કૃષ્ણજીના. અને જ્યારે આ વાત કોઈને આપણે કરીએ ને ત્યારે એને શું થાય? રસ. શું આવે? વિશ્વાસ આવે ને. વિશ્વાસ આવે ને એટલે રસ આવે ને. રસ આવે ત્યારે પૂરી વાત સાંભળવા જિજ્ઞાસા વધે. શું થાય? જ્યારે જિજ્ઞાસા જેમ જેમ વધતી ગઈ ત્યારે દેવચંદજી મહારાજે કીધું હું ત્યાંથી આવ્યો ક્યાં? આ જામનગરની અંદર હાલાર દેશ 14 વર્ષ સુધી નિષ્ઠામંદ ભાગવત સાંભળ્યું. અને ત્યાર પછી શું થયું? સાક્ષાત દર્શન થયા, તારતમ આપ્યો અને આ તારતમની દ્રષ્ટિથી પરમધામ 12,000 બ્રહ્મપ્રિયાઓ ખેલ જોવા આવી, રદબદલ થઈ, વ્રજમાં આવી, રાસમાં આવી. આ એક એક વાત કોણ બતાવી રહ્યું છે? કોને બતાવી રહ્યા છે? ત્યારે ગાંગજીભાઈને પૂર્ણ ઓળખાણ થઈ. શું થયું? એટલે જ હું કહું છું આજની ચર્ચા એટલા માટે જ મેં થોડીક લંબાવી કે જ્યાં સુધી આપણે સદગુરુના સ્વરૂપની પહેચાન નહીં હોય ને ત્યાં સુધી એ ભક્તિ જે કરીએ છીએ ને એ અધૂરી રહે. કેવી રહે? અધૂરી. આપણે કોઈ મહેમાન આપણી ઘરે આવે અને એકદમ નજદીક ના હોય, જાન પહેચાન હોય તો આપણે એની આગતા સ્વાગતા કેવી કરીને કેવી કરી? સોફા ઉપર બેસાડી, કાજુ બદામના જ્યુસ પાઈ, ચા આપીએ, સારા એના માટે સારું સારું ભોજન બનાવીએ, લાડવા બનાવીએ, મલિંદા, દૂધપાક બનાવીએ ને. પણ એ મહેમાન કેવા હોય? માનીતા મહેમાન. કેવા? અંગત. જે અંગત સંબંધ છે એવા માનીતા મહેમાન. ભલે મહેમાન તો બીજાય હોય, બીજા કદાચ મહેમાન આવ્યા જે માનીતા નથી, જેમની સાથે સંબંધ નથી. સંબંધ છે પણ કેવો સંબંધ છે? ઓછો સંબંધ છે.
તો એ મહેમાનને જે પહેલાં માનીતા મહેમાન હોય, જે આગતા સ્વાગતા થાય, એવી આની જોડે થાય, આની સાથે થાય. તો જેની સાથે આપણે સંબંધ બાંધીએ છીએ, જે આત્માનો સંબંધ આપણા ધણીની સાથે જે બાંધીએ છીએ, એ ધણીની, એ પરમાત્માની આપણને પૂર્ણ પહેચાન હોવી જોઈએ. ત્યારે ગાંગજીભાઈને ઓળખાણ થઈ. કોની ઓળખાણ થઈ? સદગુરુ મહારાજની, કે આ તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, શ્યામાજી છે, સુંદરબાઈ છે, આપણને બધાને જાગૃત કરવા માટે આવ્યા છે. તો હવે ગાંગજીભાઈ શું કરી રહ્યા છે? ગાંગજી ભટ્ટના મંદિરે ભાગવત સાંભળવા જાય છે. ક્યાં જાય છે? સદગુરુ મહારાજની ઘરે. એ ઘરનું નામ શું? જે ધામની અંદર આપણે રહીએ છીએ એ ધામની આપણને ખબર નથી. આપણે કયા ધામમાં રહીએ છીએ? આપણે નવતનપુરી ધામના એ ક્ષેત્રમાં રહીએ છીએ. ક્યાં ક્ષેત્ર? આપણે ક્ષેત્ર કયું આવે? નવતનપુરી ધામ. પહેલે બીજે ઉદય હુआ પુરી જહાં સબ પુરીઓ મેં ઉત્તમ હુઈ જો ધન ધન. જે પુરીની અંદર, જે ઘરની અંદર આપણે રહીએ છીએ, જ્યાં આપણા સદગુરુ મહારાજનું નિવાસ સ્થાન હતું, એ મંદિરનું, એ ઘરનું નામ આપણને ખબર. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. રાજ મંદિર કયું? પ્રાણનાથજી મહારાજનું ઘર મેળી મંદિર કયું? અને ચાકલા મંદિર કોનું ઘર હતું? ગાંગજીભાઈનું. આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સુંદર સાજી, તો એ સદગુરુ મહારાજે મેળી મંદિર, રાજ મંદિરમાં હવે ગાંગજીભાઈ ત્યાં ચર્ચા સાંભળવા આવે. સદગુરુ મહારાજ બતાવી રહ્યા છે કે 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી છે. આ માયાની અંદર કોઈ સ્ત્રીમાં, કોઈ પુરુષમાં, કોઈ હિન્દુમાં, કોઈ મુસલમાન, અલગ અલગ બધા પ્રાંતની અંદર એ વેચાઈ ગઈ છે. એને ગોતવાની છે, ખોજવાની છે, એને જાગૃત કરવાની છે, ને પરમધામમાં પાછી લઈ જવાની છે. ત્યારે ગાંગજીભાઈએ શું કીધું? કે હે ધણી, આ માયાનો એવો પ્રવાહ છે કે એક નખને તમે એ માયાના પ્રવાહમાં અડાડો ને તો એ તમને પૂરેપૂરી ખેંચી લે છે. એવો માયાનો બળ છે, એવો માયાનો પ્રવાહ છે. તો આમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કઈ રીતે જાગૃત થશે? કદાચ આપણે આપણા ઉપર જ દ્રષ્ટાંત લેવાના છે. હું કોઈના દ્રષ્ટાંત જરૂર પડે ને ત્યાં સુધી બીજા કોઈના આપતો, આપણા મળે ને ત્યાં સુધી આપણા જ લેવાના, બીજાને કોઈના આપણે લેવા. દાખલા તરીકે સાક્ષાત રાજજી મહારાજ અત્યારે અહીંયા આવ્યા, ભજનાનંદ સ્વરૂપ આવ્યા, સદગુરુ મહારાજ બનીને આવ્યા. આવીને સુંદર સાથને આપણને બધાને એમ કે ચાલો હવે પરમધામ જવાનું છે, અત્યારે જ હાલો. તો આપણે શું કહી? શું કહી? કોઈ જવા તૈયાર થાય? કોઈ જવા તૈયાર થતા કહીએ છીએ કે રાજી મહારાજ અમને લઈ જાઓ, પણ રાજી મહારાજ જ્યારે લેવા આવે ને ત્યારે કોઈ જતું નથી. એમાં હું પણ આવી જાઉં અને તમે પણ. મારી પણ જે ઈચ્છાઓ હોય ને, મારી ઈચ્છાઓની મને ખબર હોય, તમારી ઈચ્છાઓની. કારણ કે કોણ નથી જવા દેતું? જે આપણી અંદર ઈચ્છાઓ છે ને, તૃષ્ણા છે ને, એ બાંધીને રાખે છે. આ શું છે? માયા છે. શું છે આ માયાનો પ્રવાહ? કંઈક ઈચ્છા છે કે હે રાજી મહારાજ, સંસારમાં આવ્યો છો તો હજી કંઈક કરીને જાઓ, કંઈક મારા માટે કરીને જાઓ, કંઈક મારા છોકરા માટે કરીને જાઓ. એમના લગ્ન કરવાના બાકી છે, એને ધંધે લગાડવાના બાકી છે, કંઈક. અને કદાચ એમાં વૃદ્ધ થઈ ગયા હોય, 70-80 વર્ષ, અને એના દીકરાના પણ લગ્ન થઈ ગયા હોય, બધા વેલ સેટ હોય ને, તો પણ ઈચ્છા હોય કે એના દીકરાના ઘરે જ્યારે લગ્ન થયા છે તો એમના બાળકોને જોતો જાઓ. આ ઈચ્છા. મન મરે માયા મરે મરમર જાત, શરીર આશા તૃષ્ણા કદી ન મરે, કહે ગયે દાસ કબીર.
આશા અને તૃષ્ણા કોઈ દિવસ કોઈની મરતી નથી. ગાંગજીભાઈ કહે છે કે આ માયાનો પ્રવાહ છે એટલો અગાધ છે, ઉપનીચે મૂળ ધણી થકી મુનિજનને નથી છોડ્યા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પણ નથી છોડ્યા, આદિ નારાયણને પણ છોડ્યા નથી. તો આપણી જે પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જેની પાસે બકરી જેવું બળ છે, તો એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કેવી રીતે જાગ્રત થશે? કોણ કહી રહ્યું છે? પેલા વેલા કોને જાગ્રત કર્યા? ગાંગજીભાઈને. સદગુરુ મહારાજે 313 આત્મામાં પેલી આત્મા તરત થઈ ગઈ ને. ત્યારે સદગુરુ મહારાજ કહે છે કે ચિંતા કરવાની નથી. આપણા જે ધણી છે ને એટલા કૃપાળુ છે, એટલા દયાળુ છે ને કે બધી જ વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. શું વ્યવસ્થા કરી દીધી? આડિકા લીલા. કઈ કરી? શ્રી કૃષ્ણજી એમને સપનમાં દર્શન દેશે, જાગતા પણ દર્શન દેશે અને હુકમ કરશે કે જાઓ તમે ક્યાં? રાજ મંદિરે. સદગુરુ મહારાજ પાસે, દેવચંદજી મહારાજ પાસે જઈને એમની ચર્ચા સાંભળો. ખાલી દર્શન આપે ને તો પણ આપણે જઈએ નહીં, પણ કંઈક લાલચ આપવી પડે ને. શું આપવી પડે? તો રાજી મહારાજે એ ચમત્કારિક જે લીલાઓ કરી, ક્યાં સુધી? 40 કેટલા વર્ષ સુધી કરી? 24-25 વર્ષ. કેટલી? નહીં, 34 કે 35 વર્ષ. કેટલા થાય? 78 થી લઈ અને 1712 સુધી કેટલા વર્ષ થાય? મને યાદ નથી હો સુંદર સાહેબજી, તમને યાદ હોય તો કહેજો. હે? 34 વર્ષ. 78 થી લઈને 1712 સુધી આડિકા લીલા થઈ. કૃષ્ણજીએ દર્શન આપ્યા, ચમત્કારો બતાવ્યા. કોઈને સોનાના વાસણ આપ્યા, કોઈને ચાંદીના આપ્યા. જેમની ઘરે નાના નાના બાળકો હતા એમના માટે કેટલા સુંદર મજાના રમકડાઓ લઈને આપ્યા. કિંમતી વસ્તુ લઈને આપતે. જ્યારે પરમાત્મા દર્શન આપે અને આવે ત્યારે કિંમતી વસ્તુ જ આપે ને. કોઈ સામાન્ય વસ્તુ આપે તો આપણને લાલચ થાય ને, ઈચ્છા થાય કે સાક્ષાત કૃષ્ણજી આવે છે ને મને આ બધી વસ્તુ આપે છે ને કહે છે તો મારે જવું પડે. પણ ત્યાં સદગુરુ મહારાજ પાસે જાય તો સદગુરુ મહારાજ શું કરતા હતા? તારતમના વચન સંભળાવતા હતા ને. શું કહેતા હતા? વ્રજ રાસ ને પરમ એ 25 પક્ષે આપણા ઝીલજો દિન ને રાત. સદગુરુ મહારાજ તારતમના વચનથી આત્માને જાગૃત કરતા હતા, પણ એને મોકલવાનું કાર્ય કોણ કરી રહ્યા હતા? લીલા કોણ કરી રહ્યું હતું? કૃષ્ણજી. રાજી મહારાજ ચમત્કારિક આડિકા લીલા જેને કહેવાય. અને એ સદગુરુ મહારાજના સમયમાં એ રાત્રિનો સમય હતો, એટલે એ સમયે એ સ્થિતિને જોઈ અને અહીંયા ધામના ધણીએ રાજી મહારાજે ત્યાં ચમત્કાર લીલાઓ કરી અને તે સુંદર સાથને ત્યાં એકત્રિત કરી. 313 આત્માઓને જાગૃત કરી. મંડાન હોને લગા. ધીરે ધીરે શું થયું? तहा मंडन होने लगा, बात पसर चली यो कर, सो सारी बताई दी। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, तहा मंडन होने लगा, बात पसर चली यो कर, एक से सुनी दूसरे, तहा से मिले साथ, सोई आवे दीदार को जाके, धनी पकड़े हाथ, बोलो धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कोण आवे अहींया? तो आपणो हाथ राजी महाराजे पकड़ो छे त्यारे आपणे अहींया आव्या छीए ने, एमणम तो आव्या। कोने हाथ पकड़ो छे? अने ए राजी ज्यारे आपणो हाथ पकड़ीने अहींया लई आव्या छे तो कांईक ने कांईक तो लाभ थशे ने, कांईक आपवा माटे लई आव्या छे ने। लालदासजी महाराज के जाको धनीए पकड़े मंडाण थवा लाग्यो, एक पछी एक सुंदर सा धीरे धीरे आववा लाग्या। राज मंदिर सतगुरु महाराज नु नानु एवुं घर हतुं, तो हाकड़ थवा लागी। सुंदर साथनी संख्या वधती गई। हवे न्या हमाता तो गांगजीभाईए शुं कर्युं? एमनी घरे लई गया, सेवा करी। आ एक दिवसनी वात नथी हो। આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા એ ચર્ચા ઘણી બધી લાંબી થઈ ગઈ, કેટલા વર્ષો વયા ગયા,
2 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ ત્યાર પછી ક્યાં ગયા? ગાંગજીભાઈની ત્યાં ચર્ચા થવા લાગી. महामती कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको कहो करो याद. लालदाजी महाराज शू कही रह्या छे के आपणी आ कोनी छे वितक? आपणी वितक छे, बीजा कोईनी वितक नथी. ताको करो याद. बोलो कृष्ण कन्हैया. हवे अहींया लालदाजी महाराज आगळना प्रकरणनी अंदर महामती प्राणनाथजी महाराजना प्रागट्य बतावे छे. शुं बतावे छे? आ जे वितक छे ने लालदाजी महाराजे एटली अद्भुत रचना करी छे. आजे कदाच 10 मिनिट लेट थशे, कदाच कोशिश करीश के 10 ने 10 पूरुं थाय, पण कदाच 10 ने 20 थई जाय. महामती लालदाजी महाराजे वितकनी रचना करी. अद्भुत रचना छे. कई रचना छे? अद्भुत. आमां 9 प्रकारना रस छे. 9 प्रकारना. जेम आपणे जमता होय जे भोजन छे ने ए भोजननी अंदर केटला रस होय, केटला प्रकारना स्वाद आवे आपणे? केटला आवे? अरे बोलो तो खरा. दररोज भोगमां बोलीए छे सट रस व्यंजन. હે 6 પ્રકારના ટેસ્ટ આવે, સ્વાદ આવે. કેટલા? ભોજનમાં, ખોરાકમાં, અન્નમાં. તો આ જે વિતક છે ને એની અંદર 9 પ્રકારના રસ છે. શાંત છે, પછી ઉગ્ર છે, એવી રીતે અલગ અલગ કરુણ છે, હાસ્ય પણ છે. હાસ્ય છે ને, લચ્છીદાસની હાંસી થઈ કે નહીં? કરુણ પણ છે. તો કરુણ જે પ્રસંગ છે આપણે લેવાનું છે શું? કરુણ. હવે લાલદાજી મહારાજે વિચાર કર્યો કે જે બ્રહ્મલીલા છે એ બ્રહ્મલીલાનું હું વર્ણન કરી રહ્યો છું, અને એ બ્રહ્મલીલાની અંદર એ લીલા સાંભળતા સાંભળતા સદગુરુ મહારાજની લીલા તે લઈ 1638થી એ લીલાને લઈ અને 1751 સુધીની જે બ્રહ્મલીલા છે એની અંદર આનંદ છે, શાંત છે, પ્રેમ છે, ધારા છે. એ જે 9 પ્રકારના રસ છે એમાં એક રસ વિરહ રસ છે. જો કદાચ એ વિરહ રસ હું અંતમાં આપું તો મારી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જે આનંદ મળ્યો છે ને એ આનંદ કેમાં પરિવર્તન થઈ જાય? દુઃખમાં. કેમાં થાય? જ્યારે વિરહ થાય. જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આપણા માટે આ સંસારની અંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે, પ્રગટ થયા છે, તો એ અલોપ પણ થવાના છે ને. એ એની જે લીલા છે એ લીલાને ત્યાં વિરામ તો આપશે ને. જેવી રીતે રણની અંદર હુકમના સ્વરૂપ પ્રગટ થયા, કાર્ય પૂરું થયું, તો એ સ્વરૂપ ક્યાં ગયું? અદ્રશ્ય થયું. કૃષ્ણજીની 11 વર્ષને 52 દિવસની લીલા પૂર્ણ થઈ તો શું થયું? અદ્રશ્ય. યોગમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર લીલા પૂર્ણ થઈ તો શું થયું? તો એવી જ રીતે સદગુરુ મહારાજનું જે પ્રાગટ્ય 1638માં છે તો એ લીલા પર પૂર્ણ થશે કે નહીં થાય? સદગુરુ મહારાજે પોતાના સ્વરૂપને એ લીલાને પરિવર્તન કરશે કે નહીં કરે? અને ત્યારે એ વિતક આપણે સાંભળતા સાંભળતા પન્નાધામની અંદર ગયા, અને એ પન્નાધામની અંદર 11 વર્ષ જે બ્રહ્માનંદ લીલા થઈ, જાગણીનો રાસ થયો, પરમધામની લીલા પ્રગટ થઈ, ત્યાં અવિરત ધારાઓ પ્રવાહિત થઈ, અને એ ધારાઓ મળતા એ બ્રહ્મલીલાની અંદર ઓતપ્રોત હોય, અને એમાં પ્રાણનાથજી મહારાજ અને બાયજુરાજ મહારાણીનું ધામ ગમન થાય, એ લીલાને પૂર્ણ વિરામ મળે, ત્યારે એ દુઃખમાં પરિવર્તન થાય કે ન થાય? અને રાજજી મહારાજે શું કીધું કે મારી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને હસતા હસતા પરમધામ લઈ જાઓ. ક્યાં લઈ જવાનું છે? દુઃખમાં નહીં, રોતા રોતા નહીં, હસતા હસતા. તો લાલદાજી મહારાજે એ જે કરુણ પ્રસંગ છે, જે દુઃખદાયી પ્રસંગ છે, જે એમની પાછળ જે સુંદર સાથે કુરબાની આપી દીધી કે એ ધણી વગર એ રહી શકતા નથી, એક પલ પણ શ્વાસ ન ખાધો, પાણી પણ ન પીધું, એવા સુંદર સાથની કુરબાની. અને એ વિરહ જે રસ છે ને એ લાલદાજી મહારાજે ક્યાં મૂકી દીધો? અત્યારે આપી દીધો. આ 2-3 પ્રકરણની અંદર એ રસને આપી દીધો, વિરહ રસ. શા માટે? કે એ અંતમાં આપણને દુઃખ લાગે
નહીં. જ્યારે આપણે વિતક સાંભળતા સાંભળતા પૂર્ણ વિરામ તરફ જઈએ, વિતક પૂર્ણ થાય ત્યારે એ દુઃખ ન લાગે અને આપણી આત્મા આનંદમય રહીએ. એટલા માટે લાલદાસજી મહારાજે અહીંયા એ પ્રકરણને, એ પ્રસંગને અહીંયા આપી દીધો છે. તો એમાં લાલદાસજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે સમશિક્ષ જીવનનો વૃત્તાંત. દેવચંદ્રજી મહારાજનું 1638 ઉમરકોટ ગામથી લઈ અને 1712 અને પ્રાણનાથજી મહારાજનું 1675 લઈ અને 1751 સુધી જે આપણે આ વિતકની અંદર સાંભળવાના છીએ, સાંભળશું ને એટલે આપણે અહીંયા ટૂંકમાં લેશું કે સદગુરુ મહારાજ 1638 અંદર પ્રગટ થયા. કેટલામાં થયા? 1638. અને અદ્રશ્ય ક્યારે થયા? 1712. સંબંત 1712 ભાદો માસ ઉજાલા પક્ષ, ભાદરવો મહિનો, અંજવાળિયું, ભાદો સુદ, ચતુર્દશી 14 અને બુધવારના દિવસે સદગુરુ મહારાજ અંતર ધ્યાન થયા. બરસ 76 ન્યૂન ભયા 1 માસ. કેટલા વર્ષ સુધી રહ્યા? 76 વર્ષમાં 1 મહિનો ઓછો, એટલે કે 76 વર્ષ સુધી સદગુરુ મહારાજે લીલા કરી. શ્યામાજીએ લીલા કરી, સદગુરુના સ્વરૂપમાં લીલા કરી. અને ત્યાર પછી જે સદગુરુ મહારાજ છે એ સદગુરુ મહારાજે, ફૂલ હોય તો આપજો સુંદર સાથને. હા, કાંઈ વાંધો નહીં, જે હોય તે. જ્યારે સદગુરુ મહારાજ નવતનપુરી ધામની અંદર સુંદર સાથની જ્યારે જાગણી કરી રહ્યા હતા અને જે 2 સ્વરૂપની લીલા છે, સદગુરુ મહારાજ શ્યામાજી મહારાણી જ્યારે બીજો જામો પહેરશે, કોની અંદર પહેરશે? મહેરાજ ઠાકુર. તો અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ એ મહેરાજ ઠાકુર જે છે, મહેરાજ ઠાકુરનું પ્રાગટ્ય અને એ મહેરાજ ઠાકુર એમની અંદર આત્મા કોની છે? યાદ કરો. દેવાપી સંતનો ભ્રાતા મરુચેસ્વા કો વંશજ. એમની અંદર કોણ છે? મરુ રાજાની ઉપર કોણ બિરાજમાન છે? ઇન્દ્રાવતી. તો હવે આપણે જે સ્વરૂપ છે, જે લીલા કરવાના છે, જેમના દ્વારા આ ભારત ભૂમિની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, સુંદર સાત ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને જીવ સૃષ્ટિ સમસ્ત 14 લોક બ્રહ્માંડને અખંડ કરનાર છે, જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપનું પ્રાગટ્ય આપણે ચોપાઈ પહેલા દોહરાવશું, શ્રીફળ વધેરીશું અને ફૂલહારથી એ પ્રસંગને આપણે ઉજવશું. સંબંત 1675 આસો વધી 14 નામ, પહર દિન ચડતે 12 રવિ, પ્રગટે ધણી શ્રી ધામ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી, પ્રાણનાથ પ્યારે કી, ધામ કે ધણી કી. પુરુષોત્તમ પ્રગટારે પક્ષીમાં દેશમાં પવનગર રજો કરુણા તો કે ધેરે ને જેનો શંકર શેષન પાવે પાર, જો સાંભળને સજની રે જોગતે જલમની, જે ચો ઘડીએ બ્રહ્મતણ
કીધે ફૂલને મુખડું જોતા આનંદિયા નરના મારજો ઓ પહોર દિવસ ચઢતા રે પેયો પ્રગટ થયા સંવંત 16 ને 75મી સાલ જો ભાદરવો મહિનો રે કૃષ્ણ પક્ષનો ચતુર્દશી ને જોગ હતો રવિવાર ઓ પાત્રિકા લાવ્યા રે જોશી જનમની બ્રહ્મા સરખો ભારે કોઈ અવતાર જો કારજ તો કરશે રે જાજા જીવના લાલ સખી કહે બ્રહ્મા સૃષ્ટિના પ્રતિપા જો પુરુષોત્તમ પ્રગટા રે પશ્ચિમ દેશમાં નવા નગરમાં પ્રગટા નંદ કુમાર જો કરુણા તો કીધી રે કેશવરાયની કરુણા તો કીધી રે કેશવરાયની બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય જય પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય સંબંધ 16 से 75 आसो वदी 14 नाम पहर दिन चढ़ते 12 रवि प्रगटे धणी श्री શું કહી રહ્યા છે લાલદાજી મહારાજ? કોણ પ્રગટ થયું? પ્રગટે ધણી શ્રી શું કીધું? આ શબ્દ છે, શબ્દને જ્યારે પકડશો ને, સત ચાહો સો શબ્દ, शब्द है आर, शब्द है पार, शब्द है ढग ढेरिया। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना हसे ते वड़ग से ए वचन ने विचार। जे परब्रह्म परमात्मा आ जागणीना ब्रह्मांडनी अंदर जे बे स्वरूप धारण करवाना छे, एक सद्गुरु स्वरूपे अने एक प्राणनाथ। तो क्या अवतरित थया? हालार देश जामनगर अंदर। मातानु नाम शू छे? धनबाई। शू छे? पिता केशव ठाकुर। त्या प्रगट थया। वार कयो छे? रविवार। साल कई छे? 1675 आसो वद 14 ना दिवसे। तो ए महामती प्राणनाथजी महाराज जे 1675 नी अंदर प्रगट थया, त्यारबाद सद्गुरु महाराजना चरणों में दर्शन प्राप्त थया। बीज मंत्र तारतम एमने मळ्यो। 3 वखत मायानी सामे युद्ध कर्या। मैं 3 युद्ध कीधा, फरी फरी पछे गत मत मारी लय हरी। त्यारबाद दीपबंदर थी जागणी यात्रा प्रारंभ करी। हबसानी अंदर वाणीनु प्रगटीकरण थयुं। त्यारबाद 1722 जे दीपबंदर, जे अत्यारे आपणे करुणा धाम करुणा सखी जयरामभाई कंसारा, त्यांथी जागणीनु कार्य 5मा दिवसनी लीला 1722 थी शरू थई। जागणी करता करता क्या पहुंचा? पन्ना परम
ધામ પન્ના 1751 અંદર આપણે ટૂંકમાં લઈએ છીએ, ચોપાઈ નથી લેતા, હું ટૂંકમાં જાઉં છું. 1751 અંદર એ લીલા ત્યાં પૂર્ણ થઈ, વિરામ. જે પરમાત્મા આ સંસારની અંદર પ્રગટ થયા 1675 અંદર સદગુરુ સ્વરૂપે 1638 પ્રગટ થયા અને 1712 અંતર ધ્યાન થયા. તો એવી જ રીતે બીજા સ્વરૂપની અંદર 1675 પ્રગટ થયા અને 1751 એ અદૃશ્ય થયા. તો એ લાલદાસજી મહારાજ આપણને જે કરુણ પ્રસંગ છે ને, એ કરુણ પ્રસંગ અત્યારે જ આપણને બતાવી દે છે અને આપણે પણ એને વિસ્તારથી લેવો નથી. એને ટૂંકમાં લઈ થોડુંક સમજી અને આપણે આગળ લીલા લેશું. અને જે સુંદર સાથે જે કુરબાની આપી છે ને, એ કદાચ આપણે થોડીક કાલે એ લીલા લેશું અને એ સુંદર સાથને યાદ કરશું તો આપણી અંદર પણ કંઈક આપણી આત્મા જાગૃત થાય અને આપણે પણ એ ઋણને આપણે ચૂકવવા માટે તૈયાર થાય. તો એ 1751 સાવન વદી ચોથ રાત પિછલી ઘડી દોઈ में आया फिरस्ता धाम से સંવત 1751 અંદર આસો મહિનો છે. સાવન વદી ચોથ, કારણ કે ત્યાં 15 દિવસ જે બીજા રાજ્યો છે ને, આપણે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર સિવાયના બીજા રાજ્યો હોય ને ત્યાં 15 દિવસ, આપણે અહીંયા અમાસથી મહિનો બદલે અને ત્યાં પૂનમથી મહિનો બદલે. એટલે આપણી ગણતરીથી અહીંયા શું થાય? અષાઢ મહિનો. કયો થાય? અષાઢ મહિનાનું જે વાહેલું પખવાડિયું છે એ ચોથના દિવસે શું થયું? આયા ફિરસ્તા ધામ સે રાત પિછલી ઘડી દોઈ મેં. જ્યારે ત્રીજની રાત્રિ હતી, ચોથનો દિવસ થયો અને એ ચોથના દિવસમાં 2 ઘડી બાકી હતી. જે ચોથનો દિવસ શરૂ થવાનો હતો ને એમાં કેટલી? 2 રાત પિછલી ઘડી દોઈ મેં આયા ફિરસ્તા ધામ છે. તીજ ભઈ રાત ઘડી ચોદલો ઉપરાંત ચોથ ભઈ જબ. જે ત્રીજની રાત્રિ હતી અને ચોથને સવાર હતો, એટલે ચોથના વહેલી સવારે ચોથના દિવસે 2 ઘડી જ્યારે બાકી હતી, એટલે 2 ઘડી એટલે લગભગ 45 મિનિટ, એટલે લગભગ 5:15 વાગ્યે ધામના ધણી શું કર્યું? એ જે બ્રહ્મલીલા છે એ બ્રહ્મલીલાને ત્યાં સંકેલે છે સુંદર સાથની વચ્ચેથી. ત્યારે સુંદર સાથ પણ ઘણા બધા કુરબાન થઈ જાય છે. ત્યારે સુંદર સાથને પ્રાણનાથજી મહારાજ કહે છે કે હું ક્યાંય જવાનો, આ ગુમ્મટજી જે છે એ ગુમ્મટજીની અંદર હું અહીંયા બિરાજમાન છું, સાક્ષાત બિરાજમાન છું, હું આ શરીરને છોડવાનો નથી. અને એ દિવસે વાર કયો હતો? વાર થા ઈત શુક્ર રહે ઈત એક દિન તા પીછે મંદિર મીને પધરાએ મોમીન. અને એ શુક્રવારના દિવસે ચોથનો દિવસ હતો. ત્યારે પ્રાણનાથજી મહારાજ આ લીલાને ત્યાં પૂર્ણ કરે છે, સંકેલે છે, અદૃશ્ય થાય છે. અને એ ત્યાર પછી એક દિવસ બધા સુંદર સાથને દર્શન કરવા માટે ત્યાં પ્રાણનાથજી મહારાજને બંગલાજી દરબારમાં રાખવામાં આવે છે. જે દૂર સુંદર સાથ હતા, અલગ અલગ એરિયાની અંદર હતા, અલગ અલગ ગામો જેમાં જે જાગણી કરી રહ્યા હતા, કોઈ સેવા કરવા માટે ગયા હતા, કોઈ જંગલોમાં લાકડી કાપવા માટે ગયા હતા, કોઈ કંઈ વસ્તુની ખરીદી કરવા માટે ગયા હતા. એ બધા સુંદર સાથને સમાચાર આપવામાં આવ્યા અને એમના દર્શન માટે એક દિવસ ચોથના દિવસે 1 દિવસ સુધી ત્યાં ક્યાં રાખવામાં આવ્યા? બંગલાજી દરબારની અંદર. પછી 5મના દિવસે ગુમ્મટજીમાં પ્રાણનાથજી મહારાજને ત્યાં એ ચંદનના ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા. અને ત્યાર પછી બરસ 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन. હવે એ પ્રાણનાથજી મહારાજે કેટલા વર્ષ સુધી લીલા કરી? 76. કેટલા? 76 વર્ષ સુધી. 76 વર્ષમાં 2 મહિના અને 10 દિવસ બાકી રહ્યા ત્યાં સુધી એમને લીલા કરી. 7 સોંપ્યા આપ શ્રી રાજ કો જાહેર મેં શ્રી મહારાજ.
અને જે સુંદર સાથની જે લીલા છે એમને જાગણી કરવાનું જે કાર્ય છે એ કોને સોંપ્યું? ઇન્દ્રાવતીએ રાજજી મહારાજના હાથમાં સાત સોંપ્યા શ્રી રાજ કો જાહેર મેં શ્રી મહારાજ. જાહેરમાં મહારાજને હુકમ કર્યો કે હવે જવાબદારી, પણ બાતુનીમાં કોને સોંપ્યું? રાજજી મહારાજને હુકમને. અબ હુકમ ફિરત ધામ કો તુમ રહો સાવચેત, આજ महाराज जी सो कहा मैं देखत हो एक तुम. મહારાજા છત્રસાલને કીધું કે આ સુંદર સાથને જાગણી કરવાનું, એમને બધી પ્રકારનું ધ્યાન રાખવાનું કાર્ય કોનું છે? છત્રસાલ મહારાજની ઉપર જવાબદારી સોંપે છે. અને ત્યાર પછી એ અંતર ધ્યાન થાય છે. अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ, हुक्म दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम. पर લીલા શું થઈ? अब हुक्मे द्वारा खोलिया. બાતોનીમાં કોને સોંપ્યું? રાજજી મહારાજને. રાજજી મહારાજના હુકમમાં હવે હુકમથી લીલા થશે. અને એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રાણનાજી મહારાજ ક્યાં બેઠા છે? એક ગુમટજીમાં, એક વાણીમાં અને એક સુંદર સાથના દિલમાં. એટલે જ આપણે પન્નાને પરમ ધામ કહે છે. કેમ કે સાક્ષાત હજી પણ બિરાજમાન છે. એ બધી લીલા આપણે રાજ્યનો હુકમ હશે તો સાંભળશું. જેવો રાજજી મહારાજનો મથે હુકમ ધણીજો. अब सात अगले और बीच के और आखिर की बीतक सो सब जाहिर होते कहावत हुकम हक. અને હવે લાલદાજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે સાત અગલે ઓર બીચ કે, આગળના, પાછળના અને વચ્ચેના જેટલા પણ સુંદર સાથ છે એ બધા સુંદર સાથની વિતક લાલદાજી મહારાજ કે હું તમને આગળ બતાવીશ. સો સબ જાહેર હોત હે કહાવત હુકમ હક. કોણ કહી રહ્યું છે? રાજજી મહારાજનો હુકમ. અને એ હુકમથી એ લીલાનો હું તમને આગળ જેવો રાજજી મહારાજનો હુકમ થશે એ પ્રમાણે હું તમને ત્યાં લીલા બતાવીશ. તો લાલદાજી મહારાજ હવે અત્યારે આપણને કહી રહ્યા છે કે સુંદર સાતજી, આજે 9મા દિવસની જે વિતક છે એ આજે હું તમને અહીંયા વિરામ આપું છું. કાલે સુંદર સાથની કુરબાની અને ત્યાર પછી આપણે એ સદગુરુ મહારાજની લીલા આપણે સાંભળશું. તો હવે પ્રાણનાજી મહારાજને, લાલદાજી મહારાજને હુકમ કરીએ, પ્રણામ કરીએ, અરજી કરીએ કે હે લાલદાજી મહારાજ, નવતનપુરી ધામથી લઈ અને અમને ક્યાં લઈ જાઓ? બંગલાજી દરબારમાં, જ્યાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રાણનાથ જે તખત ઉપર બિરાજમાન છે, બધાનો ન્યાય કરી રહ્યા છે, બધાને એ પ્રેમ આપી રહ્યા છે, બધાને ભક્તિ આપી રહ્યા છે. તો એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણોમાં આપણે પ્રણામ કરીએ અને લાલદાજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરી વિદાય લઈ અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર ગુંદાસરાની અંદર આપણે મૂળ સ્થાન મૂળ તનની અંદર આપણી સુરતાને અહીંયા પાછી પહોંચાડીએ. તો હવે આપણે સુંદર સાતજી જયકારા સાથે ચોપાઈ દોહરાવશું અને આપણે પ્રસાદ લઈ અને ઘરે જશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. अब साथ अगले और बीच के, और आखिर की बीतक सो सब जाहिर होत है कहावत हुक्म हक. कहावत हुक्म हक.